በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በጉራጌ ዞን በገደባኑ ወለኔ ወረዳ በመሃል አምባ ከተማ ቤተል ሙሀባ መንደር ሀጂ አህመድ አብዱል ሽኩር መስጂድና መድረሳ ለሁለት ዓመታት የቁርአን ሂፍዝና መሰረታዊ የዲን እውቀት የተማሩ ተማሪዎችን በድምቀት አስመርቋል። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒ ረጂም لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم مرحبا እንግዲህ ተመራቂ ተማሪዎቻችን እዚህ መርከዝ ላይ እያሉ የቀሯቸውን ቲላዎች እንደዚሁም ሌሎችንም ፕሮግራሞች እያስደመጡን ወይም እያስቃኙን ይገኛልና ቅድም ምናልባት በተመላላሽ የሚቀሩ ተማሪዎች ብዬ ነበረ። ወላጅ የምግብ የማመላለስ ፕሮግራም እያከናወነላቸው ነው። አሁን በእርግጥ ተመላላሽ ተማሪዎች አሉ፣ እጅግ በጣም ቁጥራቸው የበዛ ማለት ነው። ከነዛ መካከል ግን እነዚህ ያንን መርሃ ግብር አልፈው ድጋሚ የአዳር ፕሮግራም ላይ ተመቻችቶላቸው እዚህ በሀጂ አህመድ መስጂድ ላይ ሁነው ነው እየቀሩ ያሉት ማለት ነው። ኢንሻአላህ ቀጣይ የምንጠብቀው ኢንሻአላህ እንደ ኡማ ወይም እንደ አካባቢ ማህበረሰብ ልክ እንደ መርከዘል ቁባ እንዲሁም ደግሞ ይንጌ ላይ እንደሚገኘው እንደ ኢርሻድ መርከዝ በአዳሪ መልኩ እጅግ በዛ ያሉ ተማሪዎችን ተቀብለው እንደሚያስተምሩ ኢንሻአላህ ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ አነሳሽ ሆኗቸው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ፕሮግራሞቻችን ዘግየት ብለን እንደጀመረ
ቶሎ እየተካካን እናስገባቸዋለን። ተማሪዎች ከሚማሯቸው ትምህርቶች መካከል የአቂዳ ትምህርት አለበትና ከአቂዳ ትምህርት ሱለመል ውሱልን በነዝም መልክ ወይም ደግሞ በግጥም መልክ ያቀርቡልናል። ያንን ተከታትለን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንሄዳለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ደስተኝነታችሁን በተክቢራ እየገለጻችሁ ፕሮግራሙን እንድናስኬድ በአላህ ስም እጠይቃለሁኝ። ቀጣይ ሱለመል ውሱል የሚያቀርቡልን የአቂዳ ኪታብ ከሚያቀርቡልን ተማሪዎች መካከል በዩሱፍ ሸምሱ ሱለመል ውሱል ይቀርብልናል። ተከታትለን እንመለሳለን። نظم سلم الأصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما صرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سودا وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق كتاب أنزلا لكي بهذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. الله أكبر. حقيقة سلا الله سبحانه وتعالى عظمة الله የሚገልጽበት መንገድ ወይም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ እድሜ እንዲተረድቱ አላህን ማምለክ والله የሚያስቀና ነገር ነው። ለዚህ ተማሪዎች እዚህ ላይ እንዲደርሱ ቂራታቸውን በዚህ ልክ እንዲከታተሉ ላደረጋችሁ ወላጆች ግን ሳላመሰግን ማለፍ ይከብደኛል። ሐቂቃ ነው የምላችሁ። ተማሪ መመላለስ ችግር የለውም። 10 ዓመት 15 ዓመት እየተመላለሰ አካዳሚክ ትምህርት ይማራል። እንደምንሰማው ከሆነ አባቶቻችን ከዚህ ትልቦሎ እየሄድን እየተመላለሰን እንማር ነበር ብለው ይነግሩናል። ዓለማዊ ትምህርትን ማለት ነው። ተማሪ ሲመላለስ የዚህን ያህል ላይከብድ ይችላል። ነገር ግን ወላጆች ጠዋት ምሳ እራት እያላችሁ እያመላለሳችሁ ተማሪዎቻችሁ ጋር በቀን 2-3 እየተመላለሳችሁ ተማሪዎችን ለዚህ ማብቃት ማለት ሐቂቃ ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ትልቅ ተስፋ የሚጭር ነገር ነው። እኔ ከዚህ በፊት ትንሽ የዲን ግንዛቤ ሰው ማህበረሰቡ አልገባውም የሚል ነገር ብዙ ጊዜ አወራ ነበር። ሐቂቃ አሁን ግን በድፍረት ማህበረሰባችን የዲንን ቫልዩ ተረድቷል ብዬ ማውራት እችላለሁ። ቀጣይ ሳየው እጅግ ያስደመመኝ
እንዲሁ ያስደሰተኝ አንድ ኹጥባ አዘጋጅተዋል ተማሪዎች። ኸጢቦች ነን እያሉ ሳይሆን የወደፊት ግባችን ወይም ድሪማችን አላማችን ኸጢብ መሆን ነው፣ ኡማውን ማንቃት ነው የሚል ተስፋ የሚሰጥ የሆነ ኹጥባ አለና ኹጥባ እጋብዛችኋለሁ። ትንሽ ነቃ የሚያደርግ ኹጥባ ነው፣ ብርዱንም የሚያስረሳ የሆነ ኹጥባ ነው። ይህንን ለመከታተል ኢንሻአላህ ልቦናችሁም ጆሮአችሁንም ክፍት አድርጋችሁ እንድትጠብቁ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ኹጥባውን የሚያቀርቡልን ሱለይማን ሐምዛና ጀሚል ሽፍት ይሆናሉ። ኢንሻአላህ አዳምጠን እንመለሳለን። ሱለይማን ሐምዛና ጀሚል ሽፍት ወደ መድረክ እንድትመጡ በአክብሮት እጠይቃለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا محمدا نبيه ورسوله. اللهم صل على عبدك محمد إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعبدوه بما شرع لكم من الدين الحق ودين الرسل والأنبياء أجمعين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأخبر سبحانه وتعالى بخسران من يبتغي غير الإسلام دينا، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلمون استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وخذوا بحظكم من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيا عباد الله فأكثروا من تلاوة القرآن الكريم. أيها المسلمون استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وخذوا بحظكم من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيا عباد الله فأكثروا من تلاوة القرآن الكريم بتدبر وإمعان ونظر واعتنوا بحفظه وتجويده وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وقفوا عند حدوده واعلموا رحمكم الله أن ثواب تلاوة القرآن عظيم لما ورد أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. በሀጅ አህመድ አብዱል ሽኩር መስጂድና መድረሳ የቁርአን ሂፍዝ ተማሪዎች ምርቃት ላይ በመድረሳው ለሚቀሩ 126 ተማሪዎች ለ2018 ዓመተ ልደት የትምህርት ዘመን የሚያገለግል የትምህርት ቁሳቁሶች ድጋፍ ተደርጓል። በመርሃ ግብሩ ላይ ለመድረሳው ተማሪዎች ምርቃት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር ተካሂዷል። በዝግጅቱ ላይ የገደባኖ ጉታዘር ወለኔ ወረዳ አስተዳደርን ጨምሮ የወረዳው የትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች፣ የበጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ዘርፍ ኃላፊዎች፣ ዑለማዎች፣ ኡስታዞችና በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች ተገኝተዋል። እንደሚታወቀው ቁርአን ዘመን የማይሽረው ድንበር የማይገታው የአላህ ቃል ነው። ቁርአን ማንም ሊያሻሽለው ሊቀይረው የማይችል ከዘመን ዘመን ተሻጋሪ የሆነው ትክክለኛና እውነተኛ የአላህ ቃል ነው። ዓለም ላይ ብዙ መጽሐፎች፣ ብዙ አንቀጾች፣ ብዙ ህጎች፣ ብዙ ሰነዶች ይሻሻላሉ። ቁርአኑን ግን ማንም ሊያሻሽለው አይችልም። ስለዚህ ይሄንን ትልቅ እድል ነውና ይሄንን ቀርቶ ለዚህ መብቃት ማለት ትልቅ እድል፣ ትልቅ የሚያስደስት ነገር ነው። እንዲሁም ቁርአን የትኛውም አካባቢ ቢኬድ የትኛውም ዓለም ላይ ቢኬድ በተመሳሳይ ቃል በተመሳሳይ ቋንቋ የሚገለጽ ነው። ስለዚህ ከዚህ ቁርአንን ቀርቶ ከመመረቅ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። እንደዚሁም ከምርቃቶች ሁሉ ምርቃት፣ ከእውቀቱ ሁሉ እውቀት የዚህ ቁርአንን ቀርቶ ሐፍዞ መመረቅ ያህል የተሻለ የለምና የሚወዳደርም የለም። ስለሆነም የዚህ የዛሬ ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን እላለሁ። ያው እንደሚታወቀው በእኛ ወረዳ በገደባኖ ጉታዘር ወለኔ ወረዳ ብዙ የሂፍዝ ማዕከላት እየተስፋፉ ነው ያሉ። ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው በ1994 አካባቢ በመሃል አምባ መስጂድ አልቁባ ሂፍዝ ማዕከል ለመጀመሪያ ጊዜ ተከፍቷል። ደረጃ በደረጃ እያደጉ ብዙ አሊሞችን አውጥቷል። ለብዙ አካባቢ ተደራሽ አድርገናል። ዛሬ በየአካባቢው እዚህ መጥተው የተሰባሰቡ አዲስ አበባ በሰፊው ብዙ አሊሞች ከዚሁ ከኛ ከመስጂድ አልቁባ የወጡ አሊሞች ናቸው። ወልቂጤ ብትሄዱ እንደዚሁም በዞናችንና እንደዚሁም በአጎራባች በኦሮሚያ ብንሄድ የኛ ልጆች ወይም ከመስጂድ አልቁባ ያልወጡ ሐፊዞች አይደሉም። ስለዚህ ይህንን ከማየት በላይ የሚያስደስት ነገር የለምና እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ከዛም ባሻገር በየአካባቢው የምናየው ዛሬ የሂፍዝ ማዕከል ከመሃል አምባ አልፎ መሃል አምባ ላይ ያው ዛሬ እዚህ አይተናል። እንደዚሁም ኢንጌ አለ፣ ጅማ ባለፈው አስመርቀናል። እንደዚሁም በከንቷት አለ። ደረጃ በደረጃ እያደገ ብቻም አይደለም ብዙም እስልምና የማይታወቅባቸው እንደነ ወለጋ አዲስ አይነት ለማስጀመር መስጂድ እያሰራ ያለበት ሁኔታ ነውና ጀማዓ ያለው። ስለዚህ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ ይሰባሰባሉ። የተለያየ አይነት ጥሪም ይቀርብላቸዋል። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይታደማሉ። ከፕሮግራሞቹ ሁሉ ትልቁ ፕሮግራም የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኪታብን የማድመቅ የማጀብ ፕሮግራምን የሚያክል ነገር የለም። ምክንያቱም እነዚህ ከጀርባዬ ያሉት
ምናልባት ከፊት ለፊታቸው እነሱን ከጀርባ አድርጌ መቀመጥ አግባብ ባይሆንም በዙሪያችን ያሉት የቁርአን ሐፊዞች ተሸካሚዎች የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዶች ናቸው። ከአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግብዣ ተቋዳሾች ናቸው። በል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሰባት ሰማይ ሁሉ አሳልፎ ያወረደውን በጅብሪል አማካኝነት በመጨረሻው ነቢይ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የወረደውን ቁርአንን የተሸከሙና ጠባቂዎች ናቸው። የቁርአን ጠባቂ ብሎ አላህ ከፎከረባቸው ሰበብ ካደረጋቸው የዲን ችካል ካደረጋቸው ሰዎች የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ቁርአን በአእምሯቸው የሸመደዱ ሰዎች ናቸው። ጌታችን አላህ በተከበረው ቃሉ እንደሚናገረው ወማ ኩንተ ተትሉ ሚን ቀብሊሂ ሚን ኪታቢን ወላ ተኹጡሁ ቢየሚኒክ ኢዘን ለርታበ ልሙብጢሉን በል ሁወ አያቱን በይናቱን ፊ ሱዱሪ ለዚነ ኡቱል ዒልም ወማ የጅሐዱ ቢአያቲና ኢላ ዛሊሙን ይላል። ወማ ኩንተ ተትሉ ሚን ቀብሊ ቁርአን ከመውረዱ በፊት ምታነብ አልነበርክም። ወላ ተኹጡሁ ቢየሚኒክ በቀኝህም ምታረቀው ምትጽፈውም አልነበርክም። ኢዘን ያማ በነበረ ኑሮ ቁርአን ከመውረዱ በፊት ነቢይ ሁነህ ከመላክህ በፊት መጻፍ የምትችል የምታነብ የሌላን እውቀት ቀደም ሲል በነበረህ ኑሮ ለርታበል ሙብጢሉን አበላሾቹ ወይም ተጠራጣሪዎቹ በተጠራጠሩ ነበር። ሙፍሲዶች፣ ሙብጢሎች፣ ዘሎ ገቦችና ቀጣፊዎች በተጠራጠሩ ነበር። ጥርጥሩ ምንድነው? ይህ መሐመድ ሱረቱል ፉርቃን ላይ እንደተነገረን ከአሁን በፊት ከተጻፉት መጽሐፍት ከአባቶቹና ከአያቶቹ ቅኔዎች መላምቶችና የቅድመ ትንበያዎች እየኮረጀ እየገለበጠ እየመጣ ነው። ማታ ማታ ሲገለብጥ አድሮ መጥቶ ጠዋት ላይ ለኛ ያነብልናል ይሉ ነበር። ጉዳዩ ግን ያ አይደለም በጭራሽ። በል ሁወ አያቱን በይናቱን ግልጽ የሆኑ አናቅስቶች ግልጽ የሆኑ ተአምራቶች ናቸው። ፊ ሱዱሪ ለዚነ ኡቱል ዒልም እውቀትን በተሰጡት ሰዎች ልቦች ውስጥ የጠለቁ የአላህ ተአምራት ድንቅ ጥበባት ናቸው ይላል ስለ አላህ አንቀጾችና ስለ አላህ ኪታብ አላህ ሲናገር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ነገርን እንመለከታለን። አንደኛ ቁርአን በአይነቱ በይዘቱ በሁለመናውና በሁሉ መልኩ ከስከዛሬዎቹ የአምላክ መጽሐፍት የተለየ ነው። ድንቅ ተአምርና ጥበብ ነው። ከሁሉም መጽሐፍት አላህ የሰው ልጆችን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የሰው ልጆችን ምድር ላይ ካስገኘበት ጊዜ ጀምሮ አንድ ማህበረሰብ ያለ ነብይ ያለ መመሪያ አላህን እንዴት ማምለክ እንዳለበት ሳያውቅ አላለፈም። ወኢን ሚን ኡመቲን ኢላ ኸላ ፊሃ ነዚር አንድም ያለፈ ህዝብ አንድም ያለፈ ዘመን የለም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አስተማሪን ቢልክለት የሚያጣቅስበት ሲያስተምር የሚያጣቅሰውና መመለሻ የሚያደርገው መጽሐፍን ቢያወርድለት እንጂ ማለት ነው። ታዲያ ቁርአን ከነዛ ሁሉ መጽሐፍት የላቀ የረቀቀ የነሱ ዳኛ ሞጋች አድርጎ ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን ያወረደው። አንድ ይህ ነው። ሁለተኛው ተአምሩ ደግሞ እዚህ ውስጥ የምናየው ከዚህ በፊት የወረዱት መጽሐፍት አንዳቸውም አልተጠበቁም ከቁርአን በኋላ። በል በዘመናቸው አንድም መለኮታዊ ራእይ ሰዎች በአእምሯቸው ሸምድደው ያቆዩት ያሐፈዙት የለም። ኢንጂል አልተሐፈዘም፣ ተውራት አልተሐፈዘም፣ ዘቡር አልተሐፈዘም፣ ሱሑፊ ኢብራሂም ወሙሳ ሌሎቹም መጽሐፍት አልተሽመደዱም። የመጨረሻው መጽሐፍ ግን እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ በሰዎች አእምሮ እንዲሽመደድ አላህ አግርቶታል። ሱብሃንአላህ 114 ምዕራፎች ያሉት 600 ምናምን ገጽ ያሉት ትልቅ መጽሐፍ የዘመናት ሁሉ መቋጫ የሆነው የመጽሐፍቱ ሁሉ መቋጫ የሆነው ቁርአን ሰዎች በአእምሯቸው እንዲሽመድዱት እንዲሐፍዙት አድርጓል። ይህ ሁሉ የቁርአን ልዩ ተአምረኝነትን ሲያሳይ የሸምዳጆች ራሱ የማህበረሰቡ የኡመተ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሱ ልቅና ትልቅነትና በላጭነትን ያረጋግጣል። ምክንያቱም አላህ ኢና ነሕኑ ነዘልና ዚክራ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን እኛ ቁርአንን አወረድነው
ለሱ እኛው ለሱ ጠባቂው ነን አለ። አላህ ከጥበቃው አንዱ የምድር ከዋክብትን ቁርአንን በአእምሯቸው ሱብሃንአላህ ተማሪ ማታ ያነበበው ጠዋት ፈተና ሄዶ ሲፈተን ሰው ሰራሽ ስለሆነ ይረሳዋል፣ ይጠፋዋል። የአላህ ቃልን ግን በልብ አዝሎ በአእምሮ ሸምድዶ መንቀሳቀስ ማለት እኔም ሰው ነኝ በሚል ህሳቤ እኩልነት ይሰማናል እንጂ ሐቂቃ መሃላችን ላይ መላእክት ናቸው ያሉት። ቁርአንን የሐፈዙ የሸመደዱ ሰዎች ከኛ ውስጥ መለኮች ናቸው ቢባል ነቢያት ናቸው ቢባል ማጋነን አይደለም። ለዚህ ነው ከቀደምት ሰለፎች መካከል አንዱ ምን ይላሉ? መን ሐፈዘ አልቁርአነ ፈቀድ ኡድሪጀት ኑቡወቱ በይነ ከቲፈይ። ቁርአንን የሸመደደ ሰው የሐፈዘ ሰው ነብይነት ከሁለቱ ትከሻዎቹ መሃል ላይ ተረጋግቶ ተቀምጧል ይላል። ኢላ አነሁ ላ ዩሓ ኢለይ፣ ባይሆን ከነብይነት የሚለየው ከነብያት እሱን የሚለየው ነገር ምንድነው? ከቀን ቀን ወህዩን እየቀዳ እያቀናነሰ ከለውሐል መሕፉዝ ሚያመጣ የነበረው ጅብሪል ወደሱ አለመመላለሱ ብቻ ነው ይላሉ። ልዩነቱ ይህ ካልሆነ በስተቀር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የወረደ ወህይ መለኮታዊ ራእይ ነው ሐፊዘል ቁርአን ይዞ የሚንቀሳቀሰው። ይህ ከሆነ ታዲያ ጉዳዩ እዚህ ጋር ቁርአንን ለሐፈዙ ሰዎች ትልቅ መልእክት አለው፣ ትልቅ ክብደት አለው። ነብይ እንደሚሆነው አይነት መሆን መቻል አለበት። ነብይ ራሱን ማህበረሰቡን ይጠብቅ እንደነበረው መጠበቅ መቻል አለበት። ወላ የንበጊ ለሁ አየልሁ ወማዕመን የልሁ፣ ከሚንዛዛ ከሚባልግ ጊዜውን ያለ አግባብ ከሚያጠፋና ሸሪዓው ከማይፈልገው የተሸከመው ወህይ ከማይፈልገውና ከማይመጥነው ቦታ ላይ መገኘት የለበትም ማለት ነው። ይህንን በምሳሌ ላስረዳችሁ። አንዲት እናት ለልጇ ወተት በብርጭቆ ቀታ ብትሰጠውና ቢሞላ ወይ እንቁላል ከእጁ ብታስይዘው ወይ ሌላም በጣም ውድ የሆነ ያጓጓል እንዳትወድቅ ይሰበርብሃል ተብሎ ያስያዙት ልጅ አረማመዱን ሳሉልኝ። አሁን እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው? እንዴት ነው የሚራመደው? እንዳይፈስበት፣ እንዳይቀንስ፣ እንዳይጎልበት፣ ወድቆ እንዳይሰበርበት በተጠንቀቅ ይራመዳል። ስለዚህ ቁርአን የሐፈዘ ሰው ማለት ቁርአንን የያዘ ሰው ማለት ራሱንም የመጠበቅ ማህበረሰቡንም የመጠበቅ የተሸከመውንም ነገር የመጠበቅ ግዴታና ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ቁርአን ሐፊዝ ከሆነ በኋላ ሌላው ሰው እንደሚቧርቀው አይቧርቅም። ቁርአን ሐፊዝ ከሆነ በኋላ ውሸት ለሌላው የተፈቀደ ባይሆንም ከሱ ላይ በጭራሽ መዋሸት ሐራም ይሆናል። ቁርአንን ከሐፈዘ በኋላ መስረቅ፣ ቁርአንን ከሐፈዘ በኋላ ከተቃራኒ ጾታ ጋር መሰየም ወይም መቆም፣ መሰለፍ፣ መጥፎ የሆኑ ነገሮችን መናገርና መተግበር በሙሉ የነብያት ወይም ወህይን የተሸከመ ሰው ባህሪ ስላልሆነ ነጥሮ ገኖ ተለይቶ ይወጣል ማለት ነው። ያ ማለት ከሰዎች ይገለላል፣ የብቻው ልክ ዛሬ ሲሐፍዘው እንደነበረው ጓዳ ይገባል ማለት አይደለም። ከማህበረሰቡ ፊት ለፊት ይወጣል፣ አማን አለበት፣ ያስተምራል፣ ይገስጻል፣ በቅድሚያ ራሱን ይመክራል፣ ራሱን ከአሉባሌ ቦታዎች ያርቃል፣ ለሰዎች መልካም አርአያ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ከፊት ለፊታችን የተሰየሙ ዛሬ የምናስመርቃቸው ወንድሞች ይህን አማና ከተወጡ እጅግ ትልቅ የሆኑና የነብያትን ድርሻ የያዙ ሲሆን እንኳን ደስ ያላችሁ የሚያስብል ሲሆን፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ለነሱና እዚህ ውስጥ ላላችሁ ሁሉ እኛንም ጨምሮ ለቁርአን ሰዎች ትልቅ አደራና የጥያቄ ምልክት ነው ማለት ነው። ነኝ እኔ የዚህ ማዕረግ ባለቤት ነኝ ወይስ አይደለሁኝም የሚለው ሁል ጊዜ ከፊት ለፊታችን እንደ በጥያቄ ምልክት አስገብተን ልናይ ጠዋት ማታ ልንፈትሽ ይገባል። እኔ ዋናው ነገር ለመናገር ለማስተላለፍ የምፈልገው እዚህ አካባቢ ያለንበት ይሄ መስጊድ ያለበት አካባቢ በይተል መሐባ ነው። ስሙንም በይተል መሐባ ማለት የፍቅር ቤት፣ የመዋደድ፣ የመቻቻል፣ የመከባበር፣ የመተዛዘን ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ላይ የሚጠበቀው ሁላችንም መዋደድ፣ መፈቃቀር፣ መደጋገፍ፣ ለታላቅ ማክበር፣ ለታናሽ ማዘን፣ ሁላችንም ክብራችንን ጠብቀን ዲናችንን ወደፊት ልናራምድ አደራ ለማለት ነው የምፈልገው። እነዚህ ልጆች እኔ ወላሂ እነዚህ ከኋላ ያሉ ልጆች በስነ ምግባራቸው፣ በቂርአታቸው፣ በሁሉ ነገር
የተሟሉ ልጆች ናቸው። እኔ ብዙ ጊዜ ተመላልሼ ማይቻቸዋለሁ። እነዚህ ልጆች ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸው አይደለም። ወንዶችም አሉ፣ ሴቶችም አሉ። በጣም ሳላመሰግን እማላልፈው እነዚህ ልጆች ወላጆቻቸው ለስራ ይፈልጓቸው ነበር። በቤት ለማገልገል እናቶቻቸው ይፈልጓቸው ነበር። ከምንም በላይ ቁርአን ይብስብናል፣ የአላህ ዲን መማር አለባቸው፣ እኛ ዱንያው እኛ እንወጣለን ብለው ምግብ እየተሸከሙ ብር እየሰጡ የሳሙናቸውን እየሰጡ እያመላለሱ እንደዚህ የሚያስተምር የዲን ፍላጎት ያለው ወላጅ ማየት በህይወታችን ከዚህ የበለጠ ወላሂ የሚያስደስት ነገር የለም። ትልቅ ነገር የሚያስደስት ነገር ነውና አላህ ይጨምረላችሁ ለማለት ይፈልጋለሁ። የኛ አካባቢ ድሮ ቁርአን የፈለክ ከሆነ ቅራ ካልፈለክ የራስህ ጉዳይ ነበር የሚባለው። አሁን ግን በእኛው ዘመን ሁሉ ነገር ልቻለህ ቁርአን ቅራልኝ እያለ ወላጅን የተፈጠረው። ይሄ ነው የሚፈለገው። ዲናችን ትውልድ ተረካቢ ያስፈልጋል። ልጆች ቁርአን ካልቀሩ የዲን ዓለሙን ትምህርት መማር አልቻሉም። እስቲ ወጣ ብላችሁ ተመልከቱት። እኛ አካባቢ ትምህርት ቤቱ ባዶ እየሆነ ነው። ወላጅ ተማሪን ማስተማር ተማሪ እያለ የአካዳሚውን ትምህርት አልማርም ብሎ እምቢ ብሎ ወደ አዲስ አበባ እየሄደበት ያለ ነው። በዚህ በቁርአን ግን ሁሉም ሰው ቁርአን እንዲቀሩለት ልጆቹ ቁርአን እንዲሐፍዙለት የዲን ትምህርት እንዲማሩለት ፍላጎት አለው። ተማሪውም ፍላጎት አለው። ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን ተጋግዘን ተዋደን ተፈቃቅረን ተከባብረን በአካዳሚውም ትምህርት ወደ ትምህርት ቤት በመላክ ልጆቻችንም ወደ መድረሳ ወደ ቁርአን በመላክ ዲናችንን ከፍ ልናደርግ ይገባናል ለማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ያው እነዚህ ልጆች እኔ እዚህ ስገባም ወደዚህ መስጊድ ስመጣ ያው አሊፍ ብለው ጀመርን ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ከመጀመሪያው ጀመርን። ያው ስንሄድ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ ረቡከ ወየኽሉቁ ማ የሻኡ ወየኽታር እንዳለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደዚህ መንገድ ስለመረጣቸው መጀመሪያ አሊፍ ብለው ጀመሩ። ስንቀራ 2014 ላይ ግንቦት ወንድማችን እዚህ መስጊድ የሚቀሩ ልጆች እንዳይቸግራቸው ትምህርት ቤት እንዳይረፍድባቸው ቁርአን መቅራት አለባቸው ብሎ ያው ቁርስ እዚህ እንዲመገቡ አደረገ። ከዛም በኋላ ያው ሲቀጥሉ 2014 ደረሰ ማለት ነው። ይሄም ሲደርስ እነዚህ ልጆች ያው በነዘር ቁርአንን ሲያختሙ ያው ውስጣቸውን በማየት አማከርኳቸው ማለት ነው። እንዴት ነው እንደዚህ ትሞክራላችሁ ወይ ስላቸው ያው ፈቃደኝነታቸውን ገለጹልኝና እነሱ እሺ ሲሉኝ ወላጆቻቸውን ደግሞ እንደዚህ ሰብስቤ እነዚህ ልጆች እንደዚህ አቅሙ አላቸው። ስለዚህ እዚህ መስጊድ ውስጥ ደግሞ ያው እንደሌላ ቦታ አይደለም፣ የተመታቸ ነገር የለም። ምግብ ማመላለስ ትችላላችሁ ወይ ፈቃደኛ ትሆናላችሁ ወይ ብዬ ሳማከራቸው እሺ ብለው ፈቃደኛ ሆኑ። ያው 2000 እሺ ብለው ፈቃደኛ ሲሆኑልኝ ያው ልጆቹ ወደዚህ መስጊድ ገቡ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መሃል በጣም ብዙ ነገራቶች አለፉ። ተስፋ መቁረጥ፣ ቤተሰቡም አንዳንድ መንገዳገድ ምናምን አጋጠምን ማለት ነው። ያው በዛ መካከል አብሽሩ ሲባሉ እነሱም አብሽሩ ስንላቸው ያው ለዛሬ በጣም ከልጆቹ ይበልቅ ወላሂ ወላጆቹ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያቆያቸው የልጃቸውን ፍሬ እዚህም በዱንያ ላይ ነገም በአኺራ አላህ ይካሳቸው ነው የምለው። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም። እና ያው ታግለው እዚህ ደረጃ ደረሱ ማለት ነው። 2 ዓመትን ያው ሳይመቻቸው
ምን ሳይላቸው በአላህ ፍቃድ የዚህን ቀን ደርሰዋል ማለት ነው። ይሄው ዛሬ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዚህን ልፋታቸው ወላሂ ብዙ ሰው አለ ከነሱ ጋራም ከኔም ጋር ብዙ የለፉ ሰዎች አሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኸይር ጀዛቸውን አላህ ይክፈልላቸው። እንግዲህ ይሄ ሲሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዚህ መስጊድ ውስጥ በአጠቃላይ ያው ከመድረሳ ተማሪ 126 ልጆች አሉ ማለት ነው። ከ126 ውስጥ እነዚህ አሊፍ ብለው ዛሬ ቁርአንን ለማሐፈዝ የደረሱት ወላሂ ብዙ ትግልና ብዙ ጂሃድ አድርገው ነው። ምናልባት እንደዚህ ቀላል ሆኖ አይደለም። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለነሱ አላህ እንግዲህ እንኳን ለዚህ ያደረሳችሁ ልላቸው እፈልጋለሁ ማለት ነው። እና መስጊድ ውስጥ ሁሌም ክፍት ነው። ሁሌም የዲን አገልግሎቶችን 24 ሰዓት ሙሉ የሚሰጥ መስጊድ ነው። ጠዋት ማታ ቀንም ዲን የሚቀራበት ነው። ሁሌም ክፍት ነው። መቅራት የፈለገ በሁሉም ሰዓት አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ያው ከነሱም ጋራ ተጨምሮ አሁን ደግሞ የበለጠ ያማረ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዚህ ሁላችሁም ለዚህ ነገር እንዲሳካ ላደረጋችሁልኝ ወንድሞቼ ጥሪያችንን አክብራታችሁ ለተገኛችሁ ሁሉ በአጠቃላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያክብራችሁ፣ አላህ ይውደዳችሁ። ላለው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከሃሩን ሚዲያ ጋር ቆይታ ያደረጉ የገደባኖ ጉታዘር ወለኔ ወረዳ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በበኩላቸው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉ እንዳስደሰታቸው ገልጸው እንዲህ አይነት መርሃ ግብሮች እንዲቀጥሉን ጥሪ አቅርበዋል። እኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። አጠቃላይ በዛሬው ፕሮግራም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ የነበረው ትልቅ ተስፋ የሚሰጥና አጠቃላይ ከጨለማ ወደ ብርሃን ተስፋ የሰነቅንበት መሆኑን ተደስቻለሁ። በመጀመሪያው አጠቃላይ የዛሬ አጠቃላይ ፕሮግራሙ ስወስደው የምረቃ ፕሮግራሙ ላይ ምንም እንኳን ቁጥራቸው ትንሽ ቢሆኑም ተማሪዎች በምረቃው ላይ ይሄ ለቀጣይ በአንድ ማዕከል መሀል አምባ ብቻ የነበረውን ይህን ምንም በሌለበት ገጠሩ አካባቢ ይህን አይነት ተስፋ የሚሰጡ ቁጥራቸው ትንሽ የሆኑ በሂፍዝ የተመረቁ ተማሪዎች መኖራቸው እጅግ ተደስቻለሁ። አጠቃላይ ለዚህ ፕሮግራሙ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የነበረው አቶ ጀማል አህመድን ከልብ ማመስገን እወዳለሁ። በመቀጠል እነኚህ ልጆች ለዛሬ ፍሬ ያበቁ አጠቃላይ ወላጆች እኔ ትልቅ ደስታ ነው የሰጠኝ። ምንም እንኳን ገጠር የሚኖሩ ቢሆኑ ከገጠር ቆጮ ሌሎች አስፈላጊ ግብአት ባልተሟላበት እነሱ ያን ሁሉ ችግር ተቋቁመው ለዛሬ ለትልቅ ፕሮግራም በማድረሳቸው እኔ እንደ ግለሰብ በአጠቃላይ በወረዳው ህዝብ ስም በጣም ተደስቻለሁ፣ ላመሰግን እወዳለሁ። በመቀጠል አጠቃላይ ከዚህም በፊት አቶ ጀማል አህመድ በወረዳ ደረጃ በሚያደርገው ልማታዊ እንቅስቃሴ እነኚህ ለትምህርት ለአጠቃላይ ለእምነት ተቋም የሚያደርገው ድጋፍ በጣም ደስታ የሚሰጥና እኛንም ወደ ተስፋ ከመጥፎ ወደ አርአያነት እንድንሆን ተስፋ የሚሰጥ በመሆኑ ተደስቻለሁ። ሌላ እንደዚህ አይነት ህዝብ ማዕከል ላይ አጠቃላይ ሲኖር በልጆቹ ላይ ትልቅ ተስፋ ይሰጣል። ልጆቹ አላስፈላጊ ቦታ ከሚውሉ ህፃናት አላስፈላጊ ነገር ከሚውሉ በጣም ጥሩ ስነ ምግባር የሚታነጽበት መሆኑ ጥሩ ደስታ ተሰምቶኛል። በመቀጠል እነኚህ ተማሪዎች አሁን ትምህርት ቤት ይገባሉ። ትምህርት ቤት ሲገቡ ትልቁ ችግራቸው ደብተርና እስክሪብቶ ሲቀጥል ዩኒፎርም ነው። በአጠቃላይ ግን እነኚህ 126 ተማሪዎች ዛሬ አጠቃላይ 110 ደርዘን እና 10 ባኬት እስክሪብቶ በአቶ ጀማል አህመድ በኩል ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። እነኚህ ትምህርት ቤት ሲገቡ ያለምንም መሸማቀቅ ያለምንም ችግር ሙሉ ደብተር አግኝተው አንዳንድ ደርዘን ወይም 12 ፍሬ ደብተር ከአንድ እስክሪብቶ ተማሪዎች ሁሉም አግኝተዋል። እነኚህ ተማሪዎች ለ2018 ትምህርት የምንጀምረው መስከረም 5 ሰኞ ነው። ስለዚህ መልካም የምንለው ምርጥ ቀን ነው የመጣው። ነገ ትምህርት ይጀመራል። ዛሬ ደብተር ማግኘታቸው እኔ በጣም ተደስቻለሁ። እንደ ተቋም በተቋሙ በወረዳው ህዝብ ስም ትልቅ አድርጌ ላመሰግነው እወዳለሁ። በጣም ተደስቻለሁ። በወረዳችን ብዙ አይነት የበጎ ፍቃድ ስራዎች ይሰራሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የተማሪዎች ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ ነው። እንደዚሁም በወረዳችን አንድም ተማሪ በትምህርት ቁሳቁስ ምክንያት ከትምህርት ገበታው አይነጠልም በሚል እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። እንደዚሁም በዛሬው ዕለት የተደረገው ደግሞ በአቶ ጀማል አህመድ አማካኝነት ለተማሪዎች ደብተር
110 ደርዘን ደብተርና 4 ፓኬት ድጋፍ ተደርጓል። ይህንን በማድረጋቸው በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ስለዚህ ይሄ ነገር መቀጠል መቻል አለበት የሚል መልእክት ነው ያለው። በጣም ከፍተኛ ችግር የሚኖርባቸው ወላጅ ለማስተማር አቅም የሌላቸው አሉ። በአመት አሁን አንድ ደብተርና አንድ እስክሪፕቶ ዋጋው ከፍ ብሏል። 2 ልጆች የሚያስተምር ወላጅ ደብተር ገዝቶ ማስተማር አይችልም፣ እስክሪፕቶ ገዝቶ ማስተማር አይችልም። ይሄን ትልቅ ነው። በዚህ ደብተር እጦት ብቻ ተመዝግበው ትምህርት ቤት ማይሄዱ ተማሪዎች ይኖራሉ። ስለዚህ አሁን እነሱ ከተመዘገቡ በኋላ ይህን ደብተር ካገኙ በኋላ በቀጥታ ትምህርት ቤት ገብተው ያለምንም መጉላላት ለትምህርት ምቹ ስለሚፈጥር ይህ ትምህርት ከማቋረጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ አጠቃላይ እንዳያቋርጡ መልካም አስተዋጽኦ አለው። ቀጣይም ቢሆን እንደዚህ ነገሮች በወረዳ ደረጃ አብዛኛው ተማሪ የሚያቋርጥብን መስከረም ላይ ትምህርት ባለማግኘቱ ወላጅ ደብተር ባለመግዛቱ መስከረም መምጣት ሲኖርባቸው ህዳር የሚመጡ ጥቅምት የሚመጡ አሉ። ብር አላገኘውም ደብተር አልገዛውላቸውም በማለት ይህን የትምህርት ብክነትን እንኳን ከመከላከል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ያው ዛሬ የተደረገው የተማሪዎች ምረቃ ፕሮግራም በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ያው የትም ሆነ የትም ወጣቶች በስነ ምግባር ታንጸው በቁርአን ነው የሚሆን በትምህርቱ በዚህ ልክ ሲሆኑ በጣም ነው ደስታ የፈጠረብኝ። ምክንያቱም ወጣቶች ናቸው እነዚህ ተማሪዎች ጥሩ ስብዕና ኑሯቸው አካባቢን ሊያገለግሉ የሚችሉ ቤተሰብን ሊያገለግሉ የሚችሉ ዲናቸውን ሊያገለግሉ የሚችሉ ወጣቶች ስለሆኑ ቤተሰቦቻቸውም እንደዚህ በዚህ ደረጃ አድርገው ስላስተማሯቸው እኔ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ሌሎችም ወላጆች በዚሁ ልክ ህፃናትን ወጣቶችን ማነጽ አለባቸው የሚል መልእክት ነው ያለኝ። አጠቃላይ በዚህ በትልቁ ዛሬ ላመሰግን የምፈልገው ከጀማል አህመድ በመቀጠል ይህን ፕሮግራም ሲያስተባብሩ ነበሩ። እነዚህ ተማሪዎች ውስን ተማሪዎቹን ለመደገፍ ከላይ እስከታች መስዋዕትነት ከፍለው የመጡት አቶ መኪ በያንንም እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ፕሮግራሙን በማስተባበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተው ኡስታዝ መኪን በበኩሉ ይህ የዛሬው ምርቃት ተማሪዎቹ ወላጆቻቸው ምግብ እያመላለሱ በማድረስ ለዚህ ስኬት በማብቃታቸው ምስጋናቸውን አቅርቧል። መርሃ ግብራችን ዛሬ የነበረው የተህፊዝ ልጆችን የማስመረቅ መርሃ ግብር ነው። እንዲሁም ደግሞ የ2018 የትምህርት ቁሳቁስ የማስጀመር ፕሮግራም ነበር ያሰባሰበን ማለት ነው። ዝግጅቱ የተወሰነ ጊዜ አስበንበት ነው እስካሁን ድረስ ለዛሬ መሳካት የበቃው። በጣም ደስ ይል ነበረ። ፕሮግራሙ በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም የተህፊዝ ማዕከል በየቦታው እናስመርቃለን እናያለን። ግን በተለይ ወረዳው ላይ ከ1995 ጀምሮ የህፊዝ ማዕከል አለ፣ ቁባ የህፊዝ ማዕከል አለ፣ በየጊዜው ይመረቃሉና ከዛም ባሻገር ደግሞ ይህንን ዛሬው ፕሮግራም ያዘጋጀው በቁባ ሂፍዝ ማዕከል የተመረቀ ኡስታዝ ነው። ሆኖም እነዚህ ልጆች ደግሞ ያስመረቀው በተመላላሽ ነው። ገጠር ነው። አንደኛ እንደ ከተማ ምቾት የለም። ከተማ በተመላላሽ ያሐፍዛሉ። እዚህ ግን ገጠር ላይ ሆኖ ብዙ ነገር አለ። ገጠር ላይ እንደሚታሰበው ከብቶች መፍታት ማስገባት አለ፣ እንጨት አለ። እነዚህ ሁሉ ተቋቁመው ልጆቹ በተመላላሽ ሂፍዝ ማብቃታቸው ለሌሎቹ አርአያ የሚሆን ነው እና በጣም ደስ የሚል አንድ ኡስታዝ ከጥንት ከአሊፍ ብሎ ጀምሮ ነዘር አስቀርቶ ከዛም ሂፍዝ ማሳፈዙ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። የትምህርት ቁሳቁስ ማስጀመሩ ከ2014 ጀምረን እያደረግን ነው። በከፊል የምናደርገው እዚህ ሀጂ አህመድ አብዱልሽኩር መስጂድ ላይ ጠዋትና ማታ ለሚቀሩ ተማሪዎች ነው። ቅድም እንደገለጽኩት የጀመረው ቀደም ብለን ነው። ነገር ግን ግንቦት 2014 ጀምረን የቁርስ ፕሮግራም ጀመርን። ያደረግንበት ምክንያት ተማሪዎቹ ቁጥራቸው ትንሽ ነበረ። ምክንያቱም ጠዋት ተነስተው የሆነ ነገር ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ወይም ለቁርስ የሆነ ነገር ያደርጋሉና ለወላጅ። ነገር ግን እኛ ቢያንስ ቁርስ ካዘጋጀንላቸው ዩኒፎርማቸው ለብሰው ይመጣሉ፣ ከዳም ምንም ሳይሉ ወደ ትምህርት ቤት ነው የሚሄዱት በሚል ያንን የቁርስ ፕሮግራም አዘጋጀን። ጠዋት ጠዋት ያቺን ቁርስ በልተው ቀጥታ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ እና ቂራታቸው ቀርተው ማለት ነው። ከዛ ውጤታማ ሆኑ። ከዛ ለነዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? በተጨማሪ ቤተሰቡም እያገዙ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው ቢያንስ የትምህርት ቁሳቁሳቸው ብለን ከ2016 ጀምረን በየአመቱ በዚህ ለሚሳተፉ ያ ማለት በቁርአን ጠዋትና ማታ ለሚቀሩ ልጆች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ እናደርጋለን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የነበረው ድጋፍ ለ126 ተማሪዎች ነው ድጋፍ ያደረግነው። ለ126 ተማሪዎች እንደየአቅማቸው ሙሉ ለክላሳቸው የሚበቃቸው ነው ሙሉ ደብተር እና እስክሪብቶ ነው የሰጠነው ማለት ነው። እኛ ያቀድነው እንደ እቅድ ይህንን አሁን በተመላላሽ ይህንን ማብቃት ከተቻለ ቢያንስ የሂፍዝ ማዕከል ብናደርግ ከዛ በላይ ማድረግ እንችላለን።
ቁባ ላይ ለምሳሌ እኛ የምንቀበለው 60 እና 40 ተማሪ ለመቀበል 200 300 ተማሪ ይመጣና ይመለሳል። ስለዚህ እንደ ገጠር የተወሰኑ መርከዞች ቢኖሩንም ተደራሽ ለማድረግም በየቦታው መርከዝ ያስፈልጋልና መርከዝ ቢሆን የተሻለ ውጤት ያመጣል። ለልጆችም ደግሞ እንደዚሁ የተደራሽ ለማድረግ ወላጆች ቢልኩ አቅማችን አስፍተን የቁርሱን ፕሮግራም ማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ቁሳቁሱም ደግሞ በየቦታው ማስፋት ያው ምኞታችን እቅዳችን ነው። ኢንሻአላህ ይሳካልን ብለን እናስባለን። ማመስገን የምፈልገው ሁልጊዜ ደግሞ በዱዓይ ማድረሳው አንደኛው የዚህ አሻራ ትልቁን ያሳረፈው ሰርቶም በአባት ወቅፍ ያደረገው ጀማል አህመድን ነው። ጀማል አህመድ ባለህበት አላህ በጤና ይጠብቅ፣ ረጅም እድሜ ያለህ ያኑርህ፣ በኸይር ስራ ላይ ኸይር ስራ መታበዛ ያድርግህ። ቀጥሎም አቶ ጃዕፈር ሁሴን ነው። ለዚህ ሁሉ ስትራቴጂ የነደፈ እንደዚህ ማድረግ አለብን እያለ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለው አቶ ጃዕፈር ሁሴን ነው። ለሱም አላህ ምንዳው አላህ ይክፈለው። ለአኺር አላህ ከማያውቀው ይሄ ከየት መጣልኝ ብሎ የሚጠይቀው አላህ ያደርግለት እና በመቀጠልም የቁባ መርከዝ ኡስታዞች እንዲሁም ዛሬ ያስመረቀው ኡስታዝ ሚፍታህ ሁሴን ከልብ የመጨነ ምስጋና ላቀርብ ወዳለሁ። ረጅም እድሜ እመኛለሁ። ውድና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች በገደባኖ ጉታዘር በወለኔ ወረዳ በመሃል አምባ ከተማ በቤተል ሙሀባ መንደር የቁርአን ሀፊዞች ምርቃትና የ2018 የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ መርሃ ግብር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።